sir. Yeah. Good evening, all. We will start with a prayer by Dr. Nirmal Jaydev. എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ, എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കണമേ. എന്റെ പാദം ഇടറാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ. പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ, പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ. പുല്ലുമാടവും പൂമണിമേടയും തുല്യമായി തൊഴും ശക്തിയും നീയല്ലോ. നല്ല ബുദ്ധിയായി എൻ്റെ മനസ്സിലും നല്ല വാണിയായി നാവിൻ്റെ തുമ്പിലും നല്ല ചെയ്തിയായി എൻ പിഞ്ചു കൈയിലും നന്മയായി നീ നിറഞ്ഞിരിക്കണമേ. നന്മയായി നീ നിറഞ്ഞിരിക്കണമേ. നന്മയായി നീ നിറഞ്ഞിരിക്കണമേ. Thank you, Nirmal. Let me invite our President, Dr. Vijay Lakshmi MS, to give a welcome address. Good evening, everyone. Respected teachers, dear friends, and our distinguished guests of the day. As you all know, October 15th is observed as White Cane Day. This date is set aside to celebrate the achievements of people who are visually challenged, and the white cane is a vital tool which assists a visually impaired person to move freely and safely. And above all, it is a symbol of independence. Now, before going to the welcome address, let me introduce our society to the guests of honor. Kozhikode Ophthalmic Society is the official body of ophthalmologists in and around Kozhikode. And our parent body is the Kerala Society of Ophthalmic Surgeons. We have regular academic activities, postgraduate programs. We also observe Eye Donation Fortnight, World Sight Day, White Cane Day, so as to create a public awareness regarding the vision-related problems and how the general public can contribute and be benefited. We also do charity work in our limited capacity. Today we have here with 3 great achievers and heroes to share their experience and yet another icon who helps them to achieve their goals by shaping and reshaping them. First, let me welcome Harun Karim, the first student in Kerala who created history by writing the SSLC exam on computer and proving visually challenged can be brought to the mainstream. So we, the society, should give them the opportunity and treat them as equal. Warm welcome, Harun. Now let me welcome Gokul S, who has come out in flying colors by clearing the civil service examination with good rank, and that too in his first attempt. Warm welcome, Gokul. Friends, let us welcome Tiffany Berard, one of the person who has brought a big change in lives of visually challenged people by her idea that blind people cannot go to school, so let the school go to the blind. Hearty welcome, Miss Tiffany, and a big round of applause to you. Now we have here a great magician with a mission, Sri Gobinath Mudugad. In spite of his busy schedule, he is here with us on this White Cane Day. Warm welcome, sir, and eagerly waiting to hear from you. Now, over to Suji, Secretary KOS, for the introduction of our program. Thank you all. Thank you, madam. A very good evening to all the guests and audience here. Today, on the occasion of White Cane Day, we are organizing this small virtual meeting on behalf of Kozhikode Ophthalmic Society. Since we have a section of general public also watching this program, I will say a few words about the White Cane Day. It's observed on 15th of October every year. For those who don't know the history, it was introduced by James Briggs in 1921. Though this is used by the visually challenged people to move around or navigate themselves, it is actually seen as a symbol for the onlookers, telling them that these people holding the white cane are actually visually challenged. On this occasion of White Cane Day, we celebrate the achievement of the visually challenged people. And for this, as our president mentioned, we have 3
great achievers today and a great motivator with us today for the program. We thought of starting the program with Harun Karim, but I think Gopinath sir has to leave for some reason early. So we may have to start with sir. As a part of short introduction, see, doctors are supposed to be a learned group. So as an eye doctor or an eye specialist, I'm supposed to be an expert, or we are supposed to be an expert in this field. But we have all studied the same curriculum. Let a patient come to me, to Dr. Vijay Lakshmi or XYZ. We have all studied the same thing. We will treat the patient in the same way. So apart from what we learn from books, we actually, every day in our practice, when we see a patient, we learn something from the patient actually. So after our 3 years of study, the learning actually starts when we start the practice. For an example, when we see a baby who is born blind, so we are in a very difficult situation. We have to tell this to the parents. The parents are broke. How do we motivate them to take life forward? So many of us don't know, actually, even as doctors, we don't know how to do this. Who else can tell us better than the people who are sitting here, like Harun, Gokul, and Miss Tiffany? So before we go to the actual program, I invite Gopinath sir, because he needs to leave early. Gopinath sir, as you all know, is a world-renowned magician, a great motivational speaker, a magician with a mission. That's what he's being nowadays known as. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് അദ്ദേഹം. And apart from this, apart from the phase which we know, like as a magician and as a motivator, he's doing a big charity program. He's running the world's first magic academy at Trivandrum. And through this, he's running his 2 dream projects. One is the Empower and the Different Arts Center. Before going to his talk and felicitation, with his permission, I'll play an official video of the Different Arts Center. Warm welcome to you, sir. We would like to hear something about your Different Arts Center from you, sir. Then I will play the official video. Okay. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ച വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോഴിക്കോട് ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റി ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹത്തായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 3 മഹാപ്രതിഭകളെയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഈ 3 പേരെയും കാണാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഗോകുലിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെന്ററിലെ കുട്ടികൾക്ക് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗോകുലായിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഗോകുലിനെ എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹരൂൺ കരീമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു. A+ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ നേടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഹരൂണിനെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടിഫനി ബ്രാറിനെ ഞാൻ കാണണം എന്നൊരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലൂടെയാണ് കുട്ടി കടന്നുപോയത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. കാരണം അത്രമാത്രം
വിവിധ മേഖലകൾ ബ്രിട്ടനിൽ പോയി, അതുപോലെ തന്നെ പല മേഖലകളിൽ പോയി അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ബ്രാർ. ഞാൻ ONV സാറിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മുത്തിനെ വിളയിക്കുവാൻ ഒരു ജലരാശി തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ യാതനകളിലൂടെയും നേട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നുപോയി അത്രമാത്രം ഒരു മുത്തിനെ വിളയിച്ചതുപോലെയാണ് ബ്രാറിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഒരു മുത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു 3 പ്രതിഭകളെ ഇന്ന് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റി ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെന്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം, ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. ബുദ്ധന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു വഴിയരികിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്ന കുറെ കല്ലുകളാണ് ആ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അതിൽ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ ആകാശത്തുകൂടി പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികളെ കാണുമ്പോഴും സൂര്യനെ കാണുമ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും കൊതിക്കുന്നത് ആ പക്ഷികളോടൊപ്പം പറന്നു നടക്കാനും സൂര്യനെ തൊടാനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോകാനുമാണ്. പക്ഷെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, അമർന്നു കിടക്കുന്ന, ഒരിക്കൽ പോലും പക്ഷികളെ കാണാത്ത, ഒരിക്കൽ പോലും സൂര്യനെ കാണാത്ത, നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരുപാട് കല്ലുകൾ അടിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഒരു വികൃതി കുട്ടി ഒരു ദിവസം ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മുകളിലുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഏറ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കല്ല് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കല്ലിന് തോന്നി, ഞാനിതാ പക്ഷികളോടൊപ്പം പറന്നു നടക്കാൻ പോകുന്നു, സൂര്യനെ തൊടാൻ പോകുന്നു, നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിമിഷം ആ കല്ലിന്റെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ കല്ല് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങി. താഴേക്ക് വന്ന് അത് ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിൽ പുതഞ്ഞു പോയി. ബുദ്ധ കഥ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും പക്ഷികളെ കാണാത്ത, സൂര്യനെ കാണാത്ത, നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരുപാട് കല്ലുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റി ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഡേയുടെ ഭാഗമായി ഒരു വൈറ്റ് കെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം, സുരക്ഷ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാഴ്ചയുടെ പരിമിതിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷയായി, സ്വാതന്ത്ര്യമായി, ഒരു വൈറ്റ് കെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മാജിക് പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിലമ്പൂർക്കാരനാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഞാൻ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ ഒരു മാജിക് അക്കാഡമി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ONV സാർ അതിന്റെ ചെയർമാനായി. ഇപ്പൊ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയാണ് മാജിക് അക്കാഡമി. ഇതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്ന ലാൻഡിലാണ് ഞങ്ങൾ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ജാലവിദ്യ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നതിലപ്പുറം, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജാലവിദ്യക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കുറെ കാര്യം ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ നിമിഷത്തില് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ, ഓട്ടിസം ബാധിച്ച, സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച കുട്ടികളെ മാജിക് പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 23 കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ മാജിക് പഠിപ്പിക്കുകയും ആ കുട്ടികൾ 6 മാസത്തിന് ശേഷം വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ ഹമീദ് അൻസാരിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഗവർണറുടെയും മുമ്പിൽ 40 മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ചെറിയ തെറ്റുപോലും സംഭവിക്കാതെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന കല പെർഫോം ചെയ്യാൻ ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു ആ നിമിഷം. അതിനുശേഷം ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മമാര് ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു എംപവർ സെന്റർ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എംപവർ സെന്ററിൽ ആ കുട്ടികൾ ഇന്ന് എംപ്ലോയീസ് ആണ്. എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം മേടിച്ച് വളരെ വളരെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള CDC എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ, ഐക്കൺസും എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തുകയും ആ കുട്ടികളിൽ ബൗദ്ധികമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനകത്ത് 100 കുട്ടികളാണ് ഇന്നുള്ളത്. ആ കുട്ടികൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന, പാട്ട് പാടുന്ന, സിനിമ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ആ കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് അതിനകത്തുള്ളത്. ആ കുട്ടികൾ ഇന്ന് വളരെ സമൃദ്ധമായി അവർക്ക് മാനസികമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കലാപരമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഇനി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മാജിക് സെന്ററിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് 30 കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വർഷം എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇത്. നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കാരണം ഒരു സാധാരണ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട്, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളും കാലിന് മുടന്ത് ബാധിച്ച ഒരാളും ഒരു കാട്ടിൽ പെട്ടുപോവാണ്. ആ കാടിന് തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആള് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഓടേണ്ട വഴി അറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓടാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷേ ഈ കാലിന് മുടന്തുള്ള ആള് പറയുന്നു,
എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഓടേണ്ട വഴി എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഈ കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ആളോട്, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആള് പറയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്റെ തോളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക, ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു തരാം, നീ ആ സമയത്ത് ഓടിയാൽ മതി എന്ന് ഈ മുടന്തനായിട്ടുള്ള ആള് പറയണം. അപ്പോ അത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുടെ തോളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയും ഇയാളുടെ റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ ഓടുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കഥ. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യനും ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ്. അവിടെ ഈ ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റി ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തോളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു വൈറ്റ് കെയിനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക്, സുരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. ഡോക്ടർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ തുടർന്ന് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം. ഞാൻ സാറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം സർ, പ്ലീസ്. Here a technical problem. Yeah. ഓഡിയോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓഡിയോ വരുന്നില്ല സുജിൻ. My son was diagnosed with autism when he was 4.5 years old. I was upset. I was not interested even to go out just because she is like this. People were laughing at us wherever we go. They have been struggling since then. I was so anxious thinking about my child's future. Neurodevelopmental disorders are basically dysfunctions which are caused by neurological origin, and it affects a person during the developmental period. It's so important to identify these children at an early stage. The changes will be imminent if we carry out the intervention and treatment as early as possible. It was at this time blessed magician Gopinath Mudgad came with a new, unique and mind-blowing idea. In 2017, Magic Academy, in association with the Government of Kerala, provided voluntary training in magic for 23 differently abled children with the aim of bringing them to the forefront of the society. They were successfully trained in magic and formed a performance team named Empower. The Empower children have completed more than 1,000 stage performances, including Middle East. Empower is also entered into the India Book of Records. While nobody thought it would happen, it actually did happen, and 23 children got trained. In the initial days itself, change was very palpable. They put up a show without making a single mistake in front of the vice president at that time. These children from Empower team underwent a physical, psychological and psychosocial assessment by the expert team from Child Development Center. And we could interim report, we could find that many children are improving so much. It is basically based on the concept of plasticity. When they find that it is being appreciated by others, their confidence levels go up. I can see such a lot of change. Even I can see it, visibly there's so much change. Amazed by the assessment results, Magic Academy has put forward its next initiative, building and development of different art center, that is DAC. DAC is world's first of its own kind, where 100 differently able children are selected who are talented in different form of art and are trained. They have been assessed for baseline assessment
and their progress is being monitored in regular intervals, so that we can come out with a global model. We did assess the baseline biopsychosocial levels and functional levels of these children before they started the training in DAC. Now we carry out periodic assessment to see the changes happening in them. Here they have very friendly environment, open air environment, conducive environment, which is nurturing their talents. The emotional positivity of these children, that has increased tremendously. And I think it's necessary to scale up the program to try and get not only more children coming in or young adults coming in, but also to look at a program by which the existing talent can be brought to much higher levels than the levels at which they are performing today. As they continue their training, they showcase their talents in front of the audience where they are motivated. ICON's assessments show that there is a phenomenal improvement in the domains of adaptive and maladaptive behaviors. Within a short period of time, they have changed a lot. Some were violent at home, some were rude and aggressive to parents. It's all changed. They have started dealing with parents gently, started involving in household activities. I'm sure my daughter will definitely be improving as the time goes. I feel more secure than before. I'm happy, so happy. There are so many children and adults who are still in this condition, and our effort is how do we actually do things for all these intellectually disabled so that they live a life of dignity. My mind is elated and I feel nothing has been worthless. They are trained here, they showcase their talents here, and they earn their living from here. It was a very great thing, sir. God bless you and your team. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so Our much. President, Dr. Vijayalakshmi, has got an announcement with relation to this. Madam, can you make the announcement? മാഡം മ്യൂട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? Yes, madam. Yeah. Dear friends, with all your permission, on behalf of Kozhikode Ophthalmic Society's charity program, we members have collected a small amount. And as a token of our love and with due respect to the great activities of helping the rehabilitation of visually challenged and differently able children, we are giving a small contribution to Jyotirgamaya Foundation and Different Arts Center. Let this small contribution mark a positive difference in someone's daily life. And let us make sure that we join hands and continue this service in future also. As Professor Dr. Harminder Singh Dua had said, blind stands for Bring Light in Darkness. Thank you all. And Sri Govindan. Madam, yeah. Ma'am, we have a very important thing. Sir has sent us a magic show. I think it is not fair to the audience without seeing a magic from him. So we have a small magic video by him. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ, വിഷ്വലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികളുണ്ട്. യെസ്, അതാണ് വേറെ ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്വലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളാണ്, നന്നായിട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പോ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഫിനോഷുമായിട്ട് ചേർന്ന്, സയന്റിസ്റ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. അത് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ പാർവതി എന്ന് പറയുന്ന മോള് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി എന്നും ഒരു തൊട്ടാവാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പാട്ട് പാടണം. എത്രയോ മാസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഇപ്പൊ ആ മോള് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊട്ടാവാടി വാടുന്നില്ല. ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാനത് പോയി കണ്ടിരുന്നു. അത് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് കുട്ടികള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി വേൾഡ് മേ ബി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചേർന്നിട്ട് ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ്. ഈ കുട്ടി പിന്നെ വിഷ്വലി ചലഞ്ചറാണ്, ഈ പാർവതി എന്ന് പറയുന്ന മോള്. വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട് അതിനകത്ത്. So we can see a small magic. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോടൊക്കെ പറയാം, നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എന്തായാലും എന്നും ഇങ്ങനെ ആവില്ലല്ലോ. സുരാജ് മെഞ്ഞാറമൂടാണല്ലോ അത്. ഹലോ ഹലോ, ഗോപി ചേട്ടനല്ലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത്? ഞാൻ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലാ. എവിടുന്നപ്പോ വിളിക്കണേ? ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ചേട്ടാ. ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ? ഞാൻ മോളുമായിട്ടേ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിപ്പോയത്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാജിക് എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തീർന്നു. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഫോണിലൂടെ ഒരു മാജിക് കാണിച്ചു തരുമോ? നോ പ്രോബ്ലം. മാജിക് കാണിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത്? ഓ, ഫോണിലൂടെ കാണിക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. അവിടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, മോളുണ്ട്. അതല്ല, ഗ്ലാസോ കാർഡ്സ് ഉണ്ടോ? പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടോ? ആ, കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. മോളെ കാർഡ്സ് എടുത്തിട്ട്. അദ്ദേഹം കാർഡ്സ് എടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുസൃതി ഒപ്പിക്കാം. ഞാനൊന്ന് സ്പീക്കർ ഫോൺ ഇടുന്നുണ്ടേ. ഓക്കെ. ഈ മെമന്റോയില് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ. കാർഡ്സ് കിട്ടിയോ? ആ, കാർഡ് കിട്ടി. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തോ. അവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാർഡാണ് ഈ ഗ്ലാസിനിടയിൽ വരുന്നത്. ഇത്രയും കാർഡ്സിൽ നിന്ന് ഇത് ഷഫിൾ ചെയ്തോ. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോളോട് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാർഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ. മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാർഡ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തോ. ആ, എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ കാർഡ് എനിക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനൊരു SMS ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ SMS അങ്ങോട്ട് വരും. അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത്. ഓക്കെ. മോളെടുത്ത ഈ കാർഡ് ഇപ്പൊ അങ്കിൾ SMS ആയിട്ട് അയക്കും. ഹലോ ചേട്ടാ, SMS അയച്ചത് മാറിപ്പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതില് സോപ്പ് മാസ്ക് എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. SMS മാറിപ്പോയതൊന്നും അല്ല, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പേ കാർഡ് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂൻ ഓഫ് ക്ലബ്സ്. ക്യൂൻ ഓഫ് ക്ലബ്സ്. കറക്റ്റ്. SMS-ലെ കാര്യമാണ് ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ദൂരെയുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ മാജിക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പോൾ രോഗം അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനും നമ്മളിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനും ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ: സോപ്പ്, മാസ്ക്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്. അത് അടിപൊളിയാണല്ലോ. SMS, സോപ്പ്, മാസ്ക്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്. കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന്. മാജിക് അല്ല, മെസ്സേജ് ആണ്. മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ സർ. സർ, കോഴിക്കോട് ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു തീം സോങ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു ദൃശ്യാവിഷ്കരണം, ഒരു നൃത്താവിഷ്കരണം കൊടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ 2 ഡോക്ടേഴ്സ്, ഡോക്ടർ സംഗീത, ഡോക്ടർ ദിവ്യ, അവര് കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അത് സാർ റിലീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഈ വേദിയിലൂടെ അതൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. സാർ അതിനായിട്ട് ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ.
വളരെ സന്തോഷം. കാരണം എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും അഭിമാനമുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ കോഴിക്കോട് ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കാണുന്നു, അറിയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3 മഹാപ്രതിഭകളെ, എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറിയ 3 പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തീം സോങ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നിറഞ്ഞ അഭിമാനത്തോടു കൂടി, അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. കണ്ണുകളെ കണ്ണുകളെ ഒരു ചെറു ചിമിഴിൽ ചിമ്മി തെളിയും പ്രപഞ്ച ദീപങ്ങളെ, കണ്ണുകളെ കണ്ണുകളെ ഒരു ചെറു ചിമിഴിൽ ചിമ്മി തെളിയും പ്രപഞ്ച ദീപങ്ങളെ, ജനിദേവതയുടെ വരദാനം പോൽ ഉണരും ദീപങ്ങളെ, ജനിദേവതയുടെ വരദാനം പോൽ ഉണരും ദീപങ്ങളെ, അണയരുതണയരുതൊരു നാളും ആനന്ദ സുന്ദര നാണങ്ങളെ, ഇമയുടെ കാവൽ തൂവലുകൾ മിഴിതളുകളെ താരാട്ടി, ഇമയുടെ കാവൽ തൂവലുകൾ മിഴിതളുകളെ താരാട്ടി, പകലും രാവും പവിഴക്കതിരുകൾ പരിപാവനമായി നടമാടി, പകലും രാവും പവിഴക്കതിരുകൾ പരിപാവനമായി നടമാടി, കിരണോദയമേ വന്നാലും കതിരോദയമേ വന്നാലും ഇവിടെ നാം ഒരുമിച്ചു ചേർന്നതീ ദിവ്യമം കരുണാർദ്ര സന്ദേശമേകാൻ, ഇരുളിൽ നിന്നാത്മ പ്രപഞ്ച സൂര്യാംബുജം വിടരുന്ന മുഖകാന്തി കാണാൻ, ഇവിടെ നാം ഒരുമിച്ചു ചേർന്നതീ ദിവ്യമം കരുണാർദ്ര സന്ദേശമേകാൻ, ഇരുളിൽ നിന്നാത്മ പ്രപഞ്ച സൂര്യാംബുജം വിടരുന്ന മുഖകാന്തി കാണാൻ, പൊലിയാതിരിക്കട്ടെ മറയാതിരിക്കട്ടെ ഒരു നാളും ഈ ഭദ്രദീപം, ഒരു നാളും ഈ വിശ്വദീപം, പൊലിയാതിരിക്കട്ടെ മറയാതിരിക്കട്ടെ ഒരു നാളും ഈ ഭദ്രദീപം, ഒരു നാളും ഈ വിശ്വദീപം, കണ്ണിലെ വിണ്ണിലെ മണ്ണിലെ മനസ്സിലെ ദിവ്യോദയത്തിന്റെ ദീപം, ദിവ്യോദയത്തിന്റെ ദീപം, കൺദീപം. Thank you very much, sir. നല്ല വർക്ക്. Thank you very much, sir. അവർ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ? രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, നല്ല ഡാൻസേഴ്സ് ആണ്. അവർ തന്നെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുമല്ല അതിനകത്ത് കൂടുതൽ വേഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. അവരിവിടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. സംഗീത, ദിവ്യ. അതെ അല്ലേ? സംഗീത, ദിവ്യ രണ്ടുപേർക്കും കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ. അതുമല്ല അതിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, നർത്തകികൾ നൃത്തമാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കണ്ടത്.
സന്തോഷം, വളരെ Thank you, നന്നായി. sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. മൈ പ്ലഷർ, വെൽക്കം, താങ്ക് യു. സർ, നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാറൂണിനോട് ഉള്ള ഇതിനാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കോൺവെർസേഷന്. സാറിന്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. സാറ് നേരത്തെ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കോഴിക്കോട് ഒഫ്താൽമിക് സൊസൈറ്റി we thank you so much for your time, and we assure our support for the exemplary services that you are doing for the rehabilitation of the different able children at your different art centers. Thank you very much. We would like to continue our association with you in the coming years also. Thank you so much for joining us today and enlightening us with your motivational speech, and especially your presence itself was a great motivation for you. Thank you very much. Thank you very much. I don't know how to express my wholehearted thanks to you, and thank you very much. Harun actually wanted to ask something to Mudugad sir. Harun, do you want to ask something, sir? Maybe leaving after this. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാന് സഫാരി ടിവിയിലെ ചരിത്രം എന്നിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയിൽ സാർ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് കേട്ട ഒരു 9 എപ്പിസോഡുകൾ, അതിനകത്ത് 7-8 എപ്പിസോഡുകളും സാറ് അതിനോട് എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങളും ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് സർ. ഈവൻ ഞാനത് കേട്ട ശേഷം എന്റെ ലൈഫിൽ പോലും എനിക്ക് പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സർ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. Thank you, Harun. Thank you very much. Thank you for your loving words. Thank you very much. ഷാൻ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സർ. ഷാൻ പിന്നീട് റെക്കോർഡഡ് വേർഷനിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. അറിയിച്ചാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും സർ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ. ഞാൻ വൈഫിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യാണ്. ആയിക്കോട്ടെ സർ. എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹാറൂൺ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Harun actually came into the limelight very recently in news. Like, I am actually hearing Harun for the first time with the news clip saying that first child in Kerala going to write SSLC exam with the help of computer. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വന്നു. Harun Karim passed the SSLC exam, writing the exam in computer with all full A+ in all the subjects. So Adimai Harun, on my personal behalf and on behalf of Kozhikode Ophthalmic Society, let me appreciate you, let me congratulate you. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഹാറൂണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഹാറൂൺ മലപ്പുറം മങ്കട സ്വദേശിയാണ്. 17 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മള് മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും 17 വയസ്സ് പോരാ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ന് തോന്നും. ഒരുപാട് മെച്ചുറായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പം +2 ചെയ്യുന്നു. ഹീസ് ഓൾറെഡി എ ടീച്ചർ, എ മോട്ടിവേറ്റർ, എ കോഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമർ. ഹീസ് എ ടെക് സാവി പേഴ്സൺ. ഫാദർ അബ്ദുൽ കരീം ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു, കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഹാറൂൺ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അമ്മ സബീറ ഒരു ടീച്ചറാണ്. 2 സിസ്റ്റേഴ്സ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MBBS ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി ഇപ്പൊ PGക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സോ Harun believes in inclusive education, അല്ലേ? And Harun believes that Braille is not the answer for the next generation. Harun believes technology is the next, like that we should focus upon. And he don't want the credit to be given to the scribe. So, എന്തൊക്കെയാണ് ഹാറൂൺ പറയാനുള്ളത്? ഹാറൂണിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പറഞ്ഞോളൂ ഹാറൂൺ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം. എന്റെ ലൈഫില്
എന്റെ ലൈഫിനെ ഞാൻ 2 കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് ആരെന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 2 കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചിട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ബിഫോർ ടെക്നോളജിയാണ്, പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ടെക്നോളജി. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന പോലെ എന്ന് വെച്ചാല് ടെക്നോളജി എപ്പോഴും എനിക്കൊരു വെപ്പൺ ആയുധമായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ നേടിയ ഓരോ നേട്ടത്തിന്റെയും പിന്നിൽ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി പഠിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ, എനിക്ക് എവിടെ ഒരു വിവേചനം നേരിടാത്തതിന്റെ പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളത് ടെക്നോളജിയാണ്. ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നല്ല മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് വരാം, ബ്രെയിൻ. അതായത് കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രെയിൽ ഒരു കാലത്ത്, അതായത് ലൂയി ബ്രെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കാലത്ത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണമായ സാഹചര്യം ഇതായിരുന്നു. ബ്രെയില് അന്ന് ബ്രെയിലിനേക്കാൾ ട്രഡീഷണൽ ആയ, ബ്രെയിലിന്റെ അത്ര പോലും കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ലൂയി ബ്രെയിൽ അത് പരിഷ്കരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ബ്രെയിൽ എന്ന ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മാറേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. ബ്രെയില് ലോകത്തെ 0.3% ബുക്സ് മാത്രം ബ്ലൈൻഡിന് നൽകുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറേണ്ട സമയം എത്രയോ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഇന്ന് ടെക്നോളജി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, റൈറ്റിംഗ്, റീഡിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കും 100% പര്യാപ്തമായി കഴിഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം ടെക്നോളജി ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഇനി നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലിറ്ററസി എന്ന വാക്കിനെ ഉപയോഗിക്കാറ് നമുക്ക് അക്ഷരം അറിയുക. ലിറ്ററസി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ബ്രെയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാഴ്ച പരിമിതരുടെ ലിറ്ററസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത്. ലിറ്ററസിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ടു റീഡ്, ടു റൈറ്റ്, ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഇത് 3ഉം എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ നടക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, അതിലൂടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്റെ ലിറ്ററസിയാണ്, എന്റെ അക്ഷരജ്ഞാനമാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ കണക്കാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് 2% താഴെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി. നമ്മുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഇന്ന് 2% താഴെയാണ്. എത്ര ഭീകരമാണ് അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മള് അതിൽ ആ 2% ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ 2% മെജോറിറ്റിയും സൂപ്പർ മെജോറിറ്റിയും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ PSC എഴുതി വാങ്ങുന്ന അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും, സാങ്കേതികവിദ്യ ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും ടീച്ചർ, പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്റ്റെന്റിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും കാഴ്ച പരിമിതർ പോകാൻ തയ്യാറല്ല. എസ്പെഷ്യലി ശാസ്ത്രം, ഗണിതം വിഷയങ്ങളിൽ കാഴ്ച പരിമിതരുടെ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ് കാരണം. ഇതിന് ഞാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിലിനെയും ട്രഡീഷണൽ ടെക്നോളജീസിനെയാണ്, പഴയ ടെക്നോളജീസിനെയാണ്. കാരണം അതില് ഗണിതത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയ സാധ്യതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സാധ്യതകളാണ് പലപ്പോഴും അവരെ ഇന്നൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തിയത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഈ വെളിച്ചം വീശിയത് ശരിക്കും ചക്ഷുമതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഇത്തിരി പറയാം. എന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ 7th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിരാശനാണ്. ഈവൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എനിക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ, മങ്കട ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പോയി ചേരുമ്പോൾ 1000 പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു. 1000 പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഈ ട്രഡീഷണൽ ബ്രെയിൽ പോലെയുള്ള മെത്തഡോളജി എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന് എന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സിനെന്നല്ല, ആർക്കും എന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു അതിശയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവജ്ഞയോടെ എന്നെ നോക്കുന്ന ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥ. ഞാനൊരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുത്ത്, ഒരു സ്ക്രൈബിനെ വെച്ച് പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും എന്റെ സ്ക്രൈബിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ എന്റെ ടീച്ചർ ഇടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പതിവ് പോലെ ഞാൻ എന്റെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് സ്പെഷ്യൽ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അവരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നിനക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു.
എനിക്ക് വീണ്ടും ഭയങ്കരമായ നിരാശ. അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ടെക്നോളജി ഇസ് ദ വേ. എന്റെ പാരന്റ്സ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇത് അവരാണ്. അവരെനിക്ക് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ ടെക്നോളജി തന്നു. പല വ്യക്തികളും ടെക്നോളജി ഈ കുട്ടിക്ക് കുറെ കൊടുക്കരുത്, ടെക്നോളജിയിൽ മാത്രമായി പോകരുത് കുട്ടി, അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായ നെഗറ്റീവ് ഇത് പലയിടത്തും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വരെ കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടും എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം തരികയും ചെയ്തു. അതാണ് എന്റെ ലൈഫിനെ ടേൺ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു, ടീച്ചറെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരീക്ഷ എഴുതിക്കോട്ടെ. ടീച്ചറുടെ പേര് നിഷ ടീച്ചർ എന്നാണ്. ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ബന്ധമുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർക്ക് എന്ത് എന്നറിയാത്ത ഒരു സമ്മതം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ആ പരീക്ഷയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ റേറ്റ് 60-ൽ നിന്ന് 70-ലോട്ട്, 70-ൽ നിന്ന് 80-ലോട്ട്, അതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരാം. ഇന്ന് അത് എത്ര തുച്ഛമാണെന്ന് എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, സൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും. എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഐ ക്യാൻ റിയലി സേ ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നതിന് പകരം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ വരണം. നമുക്ക് വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് എന്തുകൊണ്ട് ISROയിലും മറ്റ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൂടാ? അമേരിക്കയിൽ നാസയിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതായിക്കൂടാ? ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇത് മറ്റൊരു വിഷയം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് കുട്ടികൾക്ക് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പരിമിതമായ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് മാത്രം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും, ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ ബ്ലൈൻഡ് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർ സമൂഹമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ മുതുകാട് സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ആ ഒരു ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻക്ലൂഷൻ അതിന്റെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. അത് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം. അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ലേണിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ ഹൗ ടു യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ എ വിഷ്വലി ഇംപയർഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള സംഭവം കൂടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗവൺമെന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് സ്കൂളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതൊരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ അകറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് 5 വയസ്സിൽ 6 വയസ്സിലൊക്കെ ഇത് ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥ. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഈ ചക്ഷുമതി എന്റെ ലൈഫിൽ വന്ന ശേഷം ഉണ്ടായ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും ചക്ഷുമതി പോലെ ഒന്നാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് അവര് 2018 കലാസലങ്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചൊരു ഐസ് ഫ്രീ സയൻസ് ക്യാമ്പ് നടത്തി. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പങ്കെടുത്ത ഒരു ക്യാമ്പായിരുന്നു. ഞാൻ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിരുന്നു അവിടെ പോയത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത. അതിനുശേഷം റാം കമൽ സർ, ഈ ചക്ഷുമതി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ്. എന്റെ മാത്രമല്ല, ചക്ഷുമതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിലും അവർ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരീക്ഷ എഴുതി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം എന്റെ വിജയമല്ല. ഞാൻ സ്പെഷ്യലി അതിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചക്ഷുമതിയാണ്. ബിക്കോസ് അവർ ചെയ്തത് കോൺഫിഡൻസ് തന്നു. കോൺഫിഡൻസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്തത്, ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്റെ കഴിവുകൾ എന്താണെന്നും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഇതാണ്. ശരിക്കും ചക്ഷുമതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ലോകം മൊത്തം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്തെ വിഷ്വലി ഇംപയർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവര് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും. ഷുവർ, എനിക്കത് 100% പറയാൻ പറ്റും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്. ഇത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരീക്ഷ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഹാറൂണ് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ്. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ്: ടെക്നോളജി ഈസ് ദ വെപ്പൺ
ഫോർ അവർ ലൈഫ്. അത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഓരോ മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാലാനുവർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൈറ്റഡിനേക്കാളും നമുക്ക് അവരെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എംഫസിസ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ലൈഫിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത കുറച്ച് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ്. എന്റെ ലൈഫിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത കുറെ പേരുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമ്മളെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള തളർച്ചകളിലൂടെ സങ്കടങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളാണ്. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അവഗണനകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 10th പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാന് പൊതുവെ എന്റെ കുറെ എന്റേതായ തന്നെ തെറ്റായ ധാരണകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറി നടന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആതിര. അവള് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് യു ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച്. അതായത് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്, ഞാൻ മാറി നടക്കുകയാണ്. നോ, അതിപ്പോഴും അത്തരം സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ തുടരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ്. കാരണം അത്തരം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. ഈവൻ ദോ അവരുടെ കണക്കിൽ അവർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, എന്റെ ലൈഫിൽ ഈ റാം കമൽ സർ, ചക്ഷുമതി, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് വെപ്പൺ തന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം വെച്ച് നിന്നിട്ട് പോ എന്ന് പറയുന്ന, നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് വെച്ച് തന്ന മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയാ പകരം എന്ത് കൊടുക്കാനാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ദി വൈറ്റ് സ്കൂൾ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ്. അവിടെ യൂഷ്വലി ലൈക്ക് അതൊരു IB സ്കൂളാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ലേണിംഗ് അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കള്, ഇൻക്ലൂഷൻ എന്തെന്ന് എന്റെ സ്കൂളും എന്റെ എൻവയറമെന്റും ഒക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ ഭാഗ്യമായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിനുള്ള വെപ്പൺ ആയിരിക്കണം ശരിക്കും ടെക്നോളജി. ഹരൂൺ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഹരൂണിന്റെ തന്നെ മുൻപൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു, ലിറ്ററേറ്റ് അല്ലേ? ലിറ്ററേറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഹരൂൺ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ലിറ്ററസിയുടെ പേർപ്പസ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾക്ക് നടക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? അത് നടക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിനെ ലിറ്ററസി എന്നും പറഞ്ഞ് പൊക്കി പിടിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഹരൂണിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, തുടക്കം അതിഗംഭീരം. മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയൂ. എന്താണ് ഹരൂണിന്റെ പ്ലാൻസ്? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ IB ചെയ്യുവാണ്, IB ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IB-നെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. IB ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബാക്കലോറിയറ്റ് എന്നാണ് IB-യുടെ ഫുൾ. IB ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിലബസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ശരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് IB എന്ന് പറയുന്നത്. IB ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ്, കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് സ്റ്റഡി വേ ആണ് IB എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ്, അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയിലാണ്. IB സിലബസിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അബ്രോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചാൻസസ് ആർ വെരി ഹൈ. ദെൻ റദർ ദാൻ ദാറ്റ് എനിക്ക് IB ഐഡിയോളജി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദ വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ, മോസ്റ്റ് ആക്സസബിൾ സിലബസ് സിൻസ് ഇൻക്ലൂസീവ് സിലബസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ IB അവരുമായി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എക്സാമിനേഷന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തത്, വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ടാക്ടൈൽ ഡയഗ്രാംസ്. ഒരു എക്സാമിനിങ് ബോഡി എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് വിൽ ഡു ദാറ്റ്. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് IB. IB ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് IB. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ IB കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് US യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാറ്റ് എഴുതിയിട്ട് US യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഫോർഡ്, MIT, പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വാഷിംഗ്ടൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്റെ ഒരു സെലക്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും പ്രോബ്ലി നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യണം, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ.
എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ PG പ്രോബ്ലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഓൾ എനിക്ക് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. How will you see yourself 10 years later? 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഹാരൂണിനെ തന്നെ എങ്ങനെ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്തായിട്ട് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? As a teacher, as a motivator? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന, ലോകത്തിന് എന്റേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രീംസിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു കയറുമ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്റേതായിട്ട് എന്ത് എനിക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് പലപ്പോഴും തടസ്സം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ്. ആ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നെ 100% പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരു സമയം, അതാണ് ഞാൻ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രീംസിൽ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രീംസിൽ, സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഞാൻ ബന്ധനസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്ന് മോചിതനാവുമ്പോൾ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ സംതിങ് വെരി പ്രഷ്യസ്, അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇപ്പൊ മുതുകാട് സാർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് വെരി പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. വെരി ഗുഡ് ഹാരൂൺ. ഹാരൂണിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ. ഹാരൂൺ, ഇപ്പം നമുക്കിത് കേൾക്കുന്ന ആരോടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഹാരൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള certain technological things like certain softwares അല്ലെങ്കിൽ some gadgets which you want to share with your such visually challenged people? ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. നിങ്ങൾ ആസ് ഡോക്ടേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഒഫ്താൽമോളജി, കാഴ്ച, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളടുത്ത് കൺസൾട്ടേഷനുമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിഷൻ ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന പ്രശ്നത്തെ, കാഴ്ചയില്ല എന്നതിനെ ക്ലിനിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരാം. പക്ഷേ ഈ പാരന്റ്സിനെ ഇമോഷണലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അത് അനർത്ഥമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മള് കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, NVDA എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീൻ റീഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ചക്ഷുമതിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ ഒരു ടോക്കിന് ശേഷം അവരുടെ ഇമെയിൽ ID നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനനുസരിച്ച് അവനെ ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യനാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ചക്ഷുമതിക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അവർക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇല്ല, തിരിച്ചെന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ബെറ്റർ ആവുമെന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലോട്ടൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചക്ഷുമതിയുടെ മെയിൽ ID താഴെ ഇതാക്കാം. യൂഷ്വലി ചക്ഷുമതിയിൽ എത്തിയ ഒരു കുട്ടിയെ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉദിച്ചോളും, അവൻ തന്നെ പറന്നോളും എന്നാണ്. ഹാരൂണിന്റെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്. എന്നാലും വി അക്നോളജ് ദ റോൾ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി, യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആതിര പ്രതാപ് ആണോ? Yeah, she is here maybe. Yeah, she want to say something about you. I saw your name, Adira. You want to say something about your best friend? If she want, she can. Adira Shayano. അവള് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. Hello. Yes, Adira. Hi, it's me, Shreya. Aruna Peti. Yeah. എനിക്ക് അങ്ങനെ അവന് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബ്രദർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരു ബ്രദർ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും. Brotherly support you are giving is Haroon is finding a lot of comfort in it. അതിന് മാത്രം ഞാൻ ശരിക്കും അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ച പോലെ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നത്. അവന് ചെറിയ ഒരു പിന്നാക്കം വലിക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിലും അവന് അത്യാവശ്യം നല്ല ആക്റ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു.
എനിക്ക് ശരിക്കും അവനൊക്കെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ ഇന്നൊരു നേരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവന്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് അല്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അവന്റെ ഒരു മാറ്റം തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താ സാധാരണ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാരും പറയണ പോലെ എനിക്ക് അവനൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അധികം ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയും തോന്നിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഫ്രണ്ട്സ്. എന്തായാലും ഹാറൂൺ സ്വപ്നം കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളതിൽ അതിലേക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഒരു സംശയമില്ല, എന്തായാലും എത്തും. അവൻ അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ആതിര ഫോർ ജോയിനിങ് us. ഹാറൂൺ, ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ ഹാറൂണായിട്ട് സ്വന്തം ഒരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നും വായിച്ചിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ സംതിങ്? ഓക്കെ, ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്സ് ഞാൻ അതിലോട്ട് അധികം പോകുന്നിരുന്നത്. എന്റെ ഒരു പ്രധാന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് ഇൻആക്സസബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ്, മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസ്. ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി അവർക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിനകത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മാത്സും സയൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇൻഫ്റ്റി എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂഷ്വൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മോഡ് ചെയ്തു, അതായത് അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആക്സബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസേൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് തന്നെ ദിസ് ദ ആക്സബിൾ വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബട്ട് നത്തിങ് ഈസ് ആക്സസിബിൾ. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക്, അതായത് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് റിലീസ് ആവാത്ത ഒരു ആണ് എന്റെ സ്വപ്നം. ഹാറൂണിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ Can you hear me? Yeah, yes, Harun. Now we can hear you. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഈ ഞാനിങ്ങനെ മാത്സും സയൻസും എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെ ഹോൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് എന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെല്ലാം ബോൺ ആക്സസബിൾ ആയിരിക്കണം, എല്ലാം ജനിക്കുന്നത് ആക്സസബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Okay. Yes, Harun, we would request you to continue in the show. We would go to our next guest, Miss Tiffany Bra. Tiffany, madam, you are there? Tiffany, madam? You have to unmute yourself. Yes. Yes, yes, I'm here. Yeah. So I think you were with us for the program, Dr. Sri Gopinath sir actually had to leave early, so we started with him, followed by a small conversation we had with Arun also. So now it's our turn to learn things from you. Like I think most of us know who is Tiffany Brar by now. I'll share a short video, then we'll start with that. Okay. Welcome Tiffany to our show, White Cane Day celebration.
Yes, Tiffany. So this video actually portrayed few of your pictures, which I collected from online resources, which showed various activities you were involved in, and the various prizes and the recognitions you received. So with that introduction, visual introduction, let me introduce Tiffany Brar to you all. Born on 14 September 1990, she was born in Chennai as daughter of Lieutenant General Tej Pratap Singh Brar and Leslie Brar. She is congenitally blind. She secured first rank in CBSE 12th exam, followed by she continued her education, did English literature, BA in English literature, followed by B.Ed in special education on visual impairment. I don't know how to describe her. She's a teacher. She handles more than 6 languages. She's a women empowerment activist, a social activist, national award winner for the best role model from the President of India, and many more. I welcome Ms. Tiffany Brar to this program. Welcome, madam. I'll start the conversation with I'll start the conversation with something for you. You are not a Malayali, you are not a Keralite, but you adopted Kerala, or the Kerala adopted you, whatever way it is. Now you have your hub of activities is in Thiruvananthapuram. So why did you decide to select our own God's own country? Well, thank you, Dr. Sujit, for giving me this opportunity, and thank you all other doctors and distinguished guests of Ophthalmological Society, Calicut. Your video is not on, madam. I would not say that. Can you switch on your video if possible? Video. Yes, yes. Yeah, okay, now am I able to be seen? I think you have to adjust a little bit. We are not saying your face. We are slightly tilted on it. Little more. Yes, perfect. Perfect. Now? Yeah. Yes, perfect. So, so thank you so much for giving me the opportunity. So I'm Tiffany Brar. I did not, I don't think I adopted Kerala. I think Kerala adopted me. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നത്. എൻ്റെ ഫാദറുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. 1995 ഫാദർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് 7 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So I started my education here. And I continued here. I decided to continue my education here because of the culture that touched me. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സൗണ്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ എല്ലാം പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും, ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പം മാർക്കറ്റിലുള്ള ലേഡീസിന്റെ ശബ്ദം, അവരുടെ നിഷ്കളങ്കത. എന്റെ പേരൻസിന് മലയാളം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പം ഈവൻ ദോ വി വെന്റ് ഇൻ ആർമി വെഹിക്കിൾസ്, ആ ലേഡീസ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അയ്യോ മോളെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ പേരൻസിന്, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി വില കുറച്ച് കൊടുക്കാവും മലക്കറികൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ they used to understand, and their innocence, the sound of the music, the sound of the people speaking in Malayalam, ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് സ്പർശിച്ചു. So I decided to continue my education here. Plus ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാര്, blind people comparatively, I mean, when you compare it with North India, with Punjab and with actually when you compare it with North India and with many other states, you understand that the behavior of people is very different. People are very forthcoming, people are very helpful towards us. Even whenever we take a white cane and walk, someone or the other, ആയിരത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇതും ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്, പലതും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആയിരത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല, it is the most educated state in India, and I'm proud to be from here. And because Kerala gave me so much in my childhood, I wanted to give something back to the community. Actually, we are fortunate that you have started working here.
because many of the blind people in our part is getting so much of help from you, so much of motivation. They may not be reaching you directly, but your name, your activities are reaching far, far away, and most of the people are getting motivated by you. And I've learned from you, like maybe I've learned about Gandhiji. He was pushed out of the train, and that was the turning point in his life. And similarly, you were once pushed out of your classroom, and Yeah, I that's was where thrown your out of the story. class. Yes. Yes. Then that was the story where your Yes, story that's begins how my from there. story begins. So can we hear from you about it? Well, I was thrown in the class. I was thrown out of the class at the age of 8 when I was. All the class was asked a question, and I was thrown out. The beauty of it was that I gave the right answer, and my classmate gave the wrong answer, and she was thumped on the back for it, and I was thrown out of the class. And the next period was games, so they all were running and chasing each other and playing with the balls, and I was not allowed. After 2 years, again there was a picnic. I was not allowed. After some time in my college days, there was a movie, a film festival. So people said, "Ninakku അറിയാം, നീയൊക്കെ കാണത്തില്ലല്ലോ, നീ എന്ത് സിനിമ കാണാനാ, നീ വരണ്ട." വേറെ adventure activities ആണെങ്കിൽ, അയ്യോ നീ വീഴും, ആര് ഉത്തരം പറയാനാ? Who will answer for your, your transgressions or your falling down or something? You're blind. So I was always constantly reminded of my disability. So I wanted to start something where the future generation of blind people, whoever I come into contact with, or I train, or I help, should not be reminded of their disability constantly. This can't word should change into can. And I'm very, very happy that it has changed, not only through me, but also through many other people. Like, look at Harun, look at Gokul. They are, Gokul I know since a child, and I'm very happy that he's got the civil service, and I really, really am proud of him. Harun's കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. I heard his interview, I shared it on my page also, and you're a very inspirational person, Harun, and I hope he goes to Stanford University or Washington or wherever he wants and reaches the greatest heights and becomes, one of the topmost, computer specialists in India, advocating for an accessible platform. I'm also trying to do the same thing. So I wish you all the best. And there are many such blind people who need to come out of their shell, who don't have supportive parents, and who don't have that fortune or those people to catalyze them. So I'm trying to reach out to whoever I can, within my limitations and within my reach. I have reached out to people, and they have been changed, and I'm happy for that. Is it unmute? Hello? Yeah, sorry. I didn't unmute myself. You started with the program Braille Without the Borders, then you switched to Mobile Blind School. Then there was a brief yes, period I was working with Braille Without Borders. I was working with, yes. Yeah, then there was a brief period of TIFF template, then Jyotirgamaya. So that was your journey. Can you just briefly go through that so that our audience can know about it? Yeah, so I worked at Braille Without Borders. Yeah. I'm sorry for that. So, I worked in Braille Without Borders for 4-5 years. I worked as a receptionist. I started traveling by myself. I started traveling by bus. Of course, and ഒത്തിരി പേര് ആക്ഷേപിച്ചു, വീട്ടിലിരുന്നൂടെ, നിക്കാഹ് കഴിച്ചൂടെ, വിവാഹം കഴിച്ചൂടെ, വീട്ടിൽ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണോ, ചോദിക്കാനും പറയാനോ ആളില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരി വിവേചനം, ഒത്തിരി ഒറ്റപ്പെടൽ എല്ലാവരിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ at the same time I also got a lot of help from the public. Some person would say, okay, മോക്ക് എന്താ വേണം, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം, ഏത് ബസ് കയറണം. Even the conductors would be very friendly. ചില സ്ത്രീകൾ ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു, അതായത് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ് രാത്രി ഇറങ്ങി തിരിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് I always see that there is one thing positive. Every cloud has a silver lining. So there was one positive person there who would help me out, and then I gained confidence, and by the grace of the good Lord, being a woman with a visual impairment, I'm able to travel alone, not only
within my city in public transport, but also by train to other districts and to other states, by Airbus, and even by air to other countries. I then started the Mobile Blind School, where I used to travel to the houses of people. I traveled to many houses. I had a student who was 28 years old, who was completely uneducated from Karnagapalli, and I managed to empower him, and now he knows access technology better than me, and he's empowered, and he's working, and he's earning a salary. I have another student who's on the same path and who's just completed his 10th exam now, and who also is very good at access technology. So there are many such examples, and I'm happy that I could do that. But then I realized that I can't reach out to every single person by going to the houses. So soon in 2015, I started the Jyotirgamaya Foundation, which is a residential training center in Trivandrum. And we train blind people in all forms of access technology, orientation, mobility, interpersonal and soft skills, handicrafts. And now we have just started helping them to prepare for the Public Service Commission exam, the competitive exam. PSC examination. We also give reading services via WhatsApp and other mediums, and Telegram also. And we have some partnerships with people from IT companies like UST Global, who help us with our employability skill training. So this is what we do as an organization. We conduct workshops for girls and women for them to know more about their health and reproductive rights, and rights of persons with disability act, banking applications, financial inclusion, all these things. I have worked for inclusive elections in Kerala in 2018 and 19 with the Election Commission. I've worked with National Center for Promotion of Employment of Disabled Persons for the national level consultation on the implementation of RPWD Act. And I do some advocacy for accessibility of web content in some companies. I've done some brief courses on introduction to web accessibility. So this is also my field. Whatever your teacher has done many years before, has become a blessing in disguise, actually, for you and yes, definitely many visually challenged people, because you have grown to that heights. And you are doing such a wonderful work. Yes. And yes. If you don't mind, I'll show a short video, the official video of Jyotirgamaya, so that audience can see your activities. Yeah, you can. And anyway, yeah. And if anyone would like to contact, you can always. തെളിയുന്നു ജ്വാലയായി നിറമലിയും മിഴികൾ നവലോകം തീർക്കുവാൻ കാർമേഘങ്ങൾ തീണ്ടിടാൻ പുതുചിറകുകളേകാൻ ഇരുളറകൾ വെടിയുവാൻ ഒഴിയാത്തൊരികളായി അണയാക്കരുത്തിൻ നാളമായി ഇനി ഉണരും പുലരികളിൽ നിന്നും കണി കാണും മിഴികൾ നിറയെ തമസോമ ജ്യോതിർ ഗമയാ Soma Jyotir Gamaya. That was the official video of Jyotirgamaya Foundation by Tiffany Bra. Yes. You have done paragliding, you have done skydiving. Is it because you are adventurous, or you want to show that you can do that and motivate others? Well, firstly, because I was adventurous and I wanted to enjoy myself, and I wanted to experience the experience of actually physically flying in the air. So that was one of the reasons. And yes, I did want to motivate others that, you know, this is not something that you can't do. There's nothing that is impossible. Everything is possible. Your disability does not determine your limitations. Yeah, I'm sharing a video of the same at the right time.
So, is lost connection? Yeah. Okay. Yeah, it's okay, sir. Yeah. Sorry, I've muted you. Can you unmute yourself, Tiffany? Yeah, fine. Sorry. So, Yes, sir. yeah, so that was a wonderful video. It's really unbelievable that you did, and you also did the wall climbing and tandem cycling also. So really, it will motivate not only the visually challenged, it motivated even me. So I've never tried all these things. So is there anything left to be tried? Mountaineering? You want to try that? Well, yes, I think so. I think there are a lot of things left. Let's hope for the best, sir. Yeah. So the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind, calls the courageous daughter of India, as she was awarded the Best Role Model Award in 2017, I believe. Yes. So is this the best recognition you got, or is there anything which you believe Yes, as this is indeed the best recognition I've got, sir. Yeah. And I heard Yes, sir. This indeed is the best recognition. Yes. And in one interview or one stage Yes, sir. program, I heard Mammootty telling you are very cute and he wants to take you into a movie. Yes, but but that's not my calling. My calling is something else. So my calling is not to go for a movie right now, to go and act in a movie. But yes, I think the president's recognition was one of the best because at a national level, in front of the entire nation is watching this program. And he, out of so many people, out of the many people with disabilities in India, has given me this recognition. And he remembered each and every one of my activities and appreciates me in his own words and gives me the title Bharat Ki Ye Saahsik Beti. So this indeed. Military background of your father? Fighting spirit? Well, I wouldn't say the military background of my father. I would just say, well, the rebellious nature that I wanted to, conquer the society. And yes, my father was in the Kargil war, but not in the other operation. No. Yeah. Okay. So I've heard you telling once, like, I'm happy to be blind because you have achieved so much. Indeed. Yeah. And also a few of your quotes, which I like if I can, why not you? If blind cannot go to the school, school shall go to the blind. And disability is always a possibility. So it was indeed a very happy moment for us to have you here. Anyone in the group would like to ask any question? Harun, are you there? Anyone would like to interact? Laila madam? Actually, I am dumbfounded listening to all of them.
definitely I would like to see and be a part of whatever she is doing, whatever you are doing. I hope and pray you come to reach all those heights where you want to reach. And Thank you, sir. And I pray that I can, if at all, do something small for your activities. Really, I'm just watching. I don't Thank know. you I so have no much, words ma'am. to say. Yeah. Thank you, madam. Dr. Sujit can share my contact details, and we can talk Yeah. about how you can associate with us. Thank you, madam. I would love to. Yeah. Yeah, Tiffany, along with Thank this, you. our Thank you, ma'am. president, Thank Dr. you. Vijay Lakshmi, is going to announce now a small contribution on behalf of Kozhikode Ophthalmic Society to your Jyotirgamaya Foundation. Vijay Lakshmi, madam, can you just have a word about it? So Tiffany, it's very nice to hear from you. And as a token of love and due Thank you, respect, ma'am. the great activities you're doing for the rehabilitation of visually challenged, we are giving a small contribution to Jyotirgamaya Foundation. And as I said earlier, let us make sure to join hands and continue the service in future also. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vijay Lakshmi, ma'am. Thank you, Dr. Sujit. Thank you, Laila, ma'am. Thank you, everyone. Yeah, Thank thank you. you. We'll have a small Thank you. video also to show as a concluding slide. Before concluding, let me quickly thank few people. Let me express my gratitude to Sri Mudgad sir for considering to join a small program like this. And in fact, I forgot, like Gokul unfortunately couldn't join us today because today he had to go to Delhi as part of his selection for the civil service. There was some problem with his medical certificate which was submitted. So he was asked to come immediately today itself. So he couldn't join. He actually called me up today morning and told that he'll not be able to join. So anyway, we also acknowledge his great achievement. Gokul, in his first attempt, he got 804 All India ranking for the civil service. And he's writing the civil service once again, this time to better his results. And so he's unable to join us today. And on behalf of Kozhikode Ophthalmic Society, we acknowledge his great achievement in passing the civil service examination. As part of vote of thanks, let me express my gratitude to Mudgad sir for considering to join the small program like us, and also giving us a very motivating talk and message and far-sighted messages. And we wish all success to his activities at a different art center, and we extend our support for the same. Similarly, Ms. Tiffany Bra, thank you for joining us and sharing your experience. We are overwhelmed by your having you in our program. You will definitely achieve all your dreams in your life. We wish the same to Harun Karim and Gokul also. Thank you, Harun, for joining us today. Let all your dreams come true. And I think your sister's result is coming tomorrow about the NEET, and we wish her all the best. And one of the sisters is already a doctor. Yes, I definitely. think, yeah, and a doctor, I think medical college colleagues may be knowing her. And thank you all for those who have joined here. I'll just put one last slide. Please watch that before you leave. It has some message in it.